Hello students, today we are going to continue our chapter 7 in 10th social science geography portion, human geography of Tamilnadu. In our previous class, we discussed about the mineral resources and the water resources. In today's class, we are going to start with information technology. Information technology na உங்களுக்கு தெரியும் ஐடி சாஃப்ட்வேர் ரிலேட்டட் ஃபீல்டில் தான் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம். ரீசெண்ட் டேஸில் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியில் யார் கேட்டாலும் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. It comes under service sector and it gives employment to lot of people. According to National Association of Software and Services Companies (NASSCOM), the southern states continue to account for more than half of the country's total export of the software. Southern states எது சொல்லலாம், கீழே தமிழ்நாடு, கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திர பிரதேஷ், அதெல்லாம் சதர்ன் ஸ்டேட்ஸ்னு சொல்கிறோம். ஸோ கண்ட்ரியோட டோட்டல் சாஃப்ட்வேர் எக்ஸ்போர்ட்ஸில் southern states தான் more than half contribute பண்றாங்க. Mainly Tamilnadu and Andhra Pradesh together account for 59.6% India's total software export. தமிழ்நாடு ஆந்திர பிரதேஷ் மட்டுமே இந்தியாவோட டோட்டல் சாஃப்ட்வேர் எக்ஸ்போர்ட்ல 60%, nearly 60% கான்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க. தமிழ்நாடு is second largest software exporter into the country next to Karnataka. Our country இந்தியாவிலேயே first டாப் லெவல் சாஃப்ட்வேர் எக்ஸ்போர்ட்டர் யாருன்னா கர்நாடகா, பெங்களூர் ரொம்ப ஃபேமஸ், அண்ட் செகண்ட் பிளேஸ்ல தமிழ்நாடு இருக்காங்க சாஃப்ட்வேர் எக்ஸ்போர்ட்ஸ்ல. ஐடி பார்க்ஸ் அப்படின்னு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, இட் இஸ் a பிக் பில்டிங், ஒரு பெரிய பில்டிங், அதில் நிறைய ஐடி கம்பெனிஸ் எல்லாம் இருக்கிறதா நம்ம ஐடி பார்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ரொம்ப நல்லா கேள்விப்பட்டிருக்கோம் நம்ம டைடல் பார்க் அப்படிங்கிறத பத்தி. இட் இஸ் a வெரி பிக் ஏரியா வேர் லாட் ஆஃப் software companies exist in that. Tidal Park, Ascendas, Mahindra World City, 4IT and ITES. ITES na Information Technology Enabled Services. Information Technology சம்பந்தமான services. And SEZ means Special Economic Zone. அதை பற்றி கீழே கொடுத்துருக்காங்க. Tidal 2, IT and ITES, SEZ Tidal 3, கோயம்புத்தூர் SEZ Tidal Park. அந்த மாதிரி நிறைய ஐடி பார்க்ஸ் இருக்கு. அதில் நிறைய சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கு. நெக்ஸ்ட் we are moving to ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன். ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் அப்படின்னு என்னன்னா, ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவை கவர்மெண்ட் சூஸ் பண்ணி அந்த ஏரியாவை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இந்த ஏரியாவில் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு டேக்ஸ் கம்மி, ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் கம்மின்னு சொல்லி நிறைய ஆஃபர்ஸ் தருவாங்க நிறைய இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு. In order to promote an area and develop in employment, government provides lot of offers ஒரு ஏரியாவில் பண்ணுவாங்க. அந்த ஏரியாவை தான் நம்ம ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன்ல இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா நிறைய சலுகைகள் நமக்கு கிடைக்கும். Special economic zones provide an internationally competitive and hassle-free environment for exports. எந்த ஒரு தொந்தரவும் இல்லாம நல்லா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம். Units in special economic zone, units na factories in special economic zone provide manufacture goods and provide a large range of services. Manufacturing industries special economic zone la nariya irukku. Service related ana industries, IT la service industry nu solluvaanga. Service industries nariya irukku. Special economic zones are located in Nanguneri, Ennur, Hosur, Perambalur. idella Chennai kitta irukku. And IT and ITES special economic zone named Tidal 2, Tidal 3 and Biopharmaceuticals special economic zone are located in Chennai and Coimbatore special economic zone called Tidal Park 4 located in the city. So Tidal 4 எங்க இருக்கு, கோயம்புத்தூர்ல இருக்கு. Tidal 2 and Tidal 3 சென்னையில இருக்கு. இது எல்லாமே special economic zones. Okay. Next one is manufacturing and engineering industry. மேனுஃபேக்சரிங் அப்படின்னாவே என்னன்னு தெரியும், ஒரு ரா மெட்டீரியலை ஃபினிஷ்டு குட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவோம். The manufacturing industry is one of the vibrant sector of the state economy and contributes significantly to the industrial output. ஸ்டேட்டோட எக்கனாமியில் மேனுஃபேக்சர் செக்டருக்கு ஒரு பெரிய பங்கு இருக்கு. இந்த மேனுஃபேக்சர் செக்டர் ப்ராட்லி கவர்ஸ் என்னென்ன கவர் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா, மெஷினரி மேனுஃபேக்சரிங், எக்யூப்மெண்ட் மேனுஃபேக்சரிங், motor vehicles manufacturing, basic metal and alloy industries, metal products and repair of capital goods. Capital goods அப்படின்னா என்ன,
goods that are used to produce other goods. ஜென்ரலாக goods ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம்னா அதை கன்சியூம் பண்ணிடுவோம், யூஸ் பண்ணிடுவோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி இல்லாமல் வேற ஒரு கூட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக இருக்கிற கூட்ஸ் எல்லாம் தான் நம்ம கேபிட்டல் கூட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். இதெல்லாம் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸில் கவர் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ். தமிழ்நாடு அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபார் அபவுட் 21% ஆஃப் த பேசஞ்சர் கார், மக்கள் போகிற கார், 33% ஆஃப் கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள்ஸ். நம்ம லாரி அதெல்லாம் கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள்னு சொல்கிறோம், டெம்போவெல்லாம். ஏன்னா கமர்ஷியல் பர்பஸ், ஏதோ ஒரு பிஸ்னஸ் பர்பஸ்க்கு அந்த மாதிரி யூஸ் ஆகிற வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள்ஸ். அண்ட் 35% ஆட்டோமொபைல் காம்பனன்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் இந்தியா. ஸோ இந்த ஆட்டோமொபைலுக்கு தேவையான காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. மேஜர் ஆட்டோமொபைல் மேனுஃபேக்சரர் யார் யாருன்னு பார்த்தோம்னா ஃபோர்ட், ஹுண்டாய், ஹெச்எம், மிட்சுபிஷி, அசோக் லேலண்ட், TAFE, Tractor and Farm Equipment, have their manufacturing base in தமிழ்நாடு. ஸோ இவங்கெல்லாம் மெயினாக தமிழ்நாடுல என்ன பண்ணுறாங்க, இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க ஆட்டோமொபைல்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஹேண்ட்லூம்ஸ் அண்ட் பவர் லூம்ஸ். The handloom sector in the state is the single largest cottage industry. Cottage industry அப்படின்னா என்னென்னா ஹோம் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ். நம்ம வீட்லேயே தொழில் பண்ணுவோம், அதுக்குன்னு தனியாக ஆள் போடாமல் வீட்டில் இருக்கிறவங்களே வேலை செய்வாங்க. ஒரு சின்ன யூனிட் மாதிரி வச்சு, இப்போ நம்ம வீட்டில் ஒரு 4 தறி ஓடுது அப்படின்னா தட் இஸ் எ காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த மாதிரி வேற என்ன சொல்லலாம், பாட் மேக்கிங் சொல்லலாம், கேண்டில் மேக்கிங் சொல்லலாம். இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஹோம் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம், காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த ஹேண்ட்லூம் இஸ் ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரி, ப்ரொவைடிங் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் லைவ்லிஹுட் டு ரூரல் பீப்புள் அண்ட் ப்ரொமோட்டிங் எக்ஸ்போர்ட் ஏர்னிங்ஸ். ரூரல் பீப்புள், கிராமத்து பக்கம் இருக்கிற மக்களுக்குலாம் இந்த மாதிரி காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ், ஹேண்ட்லூம் அண்ட் பவர்லூம் செக்டாரில் இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரீஸ் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அவங்களோட வாழ்க்கையை நடத்துறதுக்கு. These societies mainly produce the cloth required for free supply of uniforms to school children and free distribution of sarees and dhoti scheme. நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா, எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிக்கிற பசங்களுக்குலாம் ஃப்ரீ யூனிஃபார்ம் தராங்க அண்டு இலவச வேட்டி சேலை தராங்க பொங்கலுக்கு அந்த மாதிரி சமயத்துலலாம். இந்த மாதிரி மெயினாக இந்த யூனிஃபார்ம் அண்ட் சாரீஸ் தோத்திஸ்லாம் தான் பவர் லூம்ஸ் ஹேண்ட்லூம்ஸ்லாம் ரன் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சுகர் இண்டஸ்ட்ரி. Sugar industry in Tamil Nadu is an important agro-based industries. Agro-based industries அப்படின்னா என்னன்னா industries which depends on agricultural products as the raw materials are called as agro-based industries. ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு ரா மெட்டீரியலை ஃபினிஷ்டு குட்ஸாக மாற்றுவாங்க. சுகர் கேனை சுகராக மாற்றுறது ஒரு இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்லலாம். ஸோ அந்த ரா மெட்டீரியல் என்னவா இருக்கணும்னா அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராடக்டாக இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் நம்ம அக்ரோ பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். சரியா, அக்ரிகல்ச்சரல்லேருந்து கிடைக்கிற ஒரு ப்ராடக்டை ஒரு ஃபினிஷ்டு குட்டாக மாற்றுற இண்டஸ்ட்ரியை தான் நம்ம ஆக்ரோ பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ன்னு சொல்கிறோம். மெயினாக எதை சொல்லலாம்னா காட்டன் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி சொல்லலாம். காட்டன் அக்ரிகல்ச்சர்லேருந்து கிடைக்குது, அதை அவங்க நூலாக மாற்றுறாங்க. சுகர் கேன் சொல்லலாம், சுகர் அக்ரிகல்ச்சர்லேருந்து கிடைக்குது, அதை சுகராக மாற்றுறாங்க. ஸோ அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராடக்ட்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் அக்ரோ பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இட் பிளேஸ் அ வைட்டல் ரோல் இன் த எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த ஸ்டேட், பர்டிகுலர்லி இன் ரூரல் ஏரியாஸ். ரொம்ப ரூரல் ஏரியாஸ்லாம் சுகர் இண்டஸ்ட்ரி ஒரு நிறைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் தருது, நிறைய பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு வழியாக இருக்குது. The sugar industry provides large-scale direct employment to several thousands and indirect to several lakhs of farmers and agricultural laborers in the rural area who are involved in the cultivation of sugarcane, harvesting, transporting and other service. டைரக்டாக சுகர் இண்டஸ்ட்ரீஸில் வேலை செய்கிறவங்க ஆயிரக்கணக்கான பேர் இருக்கிறாங்க. இன்டைரக்டாக இது மூலிமா எவ்வளோ பேருக்கு வேலை கிடைக்குது, சுகர் கேன் கல்டிவேட் பண்ணுறவங்களுக்கு, ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு, இதை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு, அந்த மாதிரிலாம் இன்டைரக்டாக வேலை கிடைக்குது இந்த சுகர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மூலிமா. ஹென்ஸ் இட் ப்ரொவைட்ஸ் அ ஹியூஜ் எம்ப்ளாய்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டூரிசம் இண்டஸ்ட்ரி. Tourism industry is considered as an industry because of its enormous potential in creating employment for a large number of people. டூரிசம் அப்படின்னு எனக்கு சுற்றுலாத்துறைன்னு சொல்கிறோம், ஊர் சுற்றி பார்க்கறதெல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா. இதுவும் ஏன் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு வந்துருச்சுன்னா நிறைய பேருக்கு இதில் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிடைக்குது, வேலை கிடைக்குது. அதனால் இந்த இண்டஸ்ட்ரி, இந்த செக்டாரையும் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. In recent years, the state has emerged as one of the leading tourist destination for both domestic and foreign tourists. நம்ம உள்ளூரில் ஊர் சுற்றி பார்க்குறவங்க அண்ட் ஃபாரின்லேருந்து வந்து ஊர் சுற்றி பார்க்குறவங்களுக்குலாம் நம்ம ஸ்டேட் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு பெரிய அட்ராக்ஷனாக இருக்குது. டூரிசம் இன் தமிழ்நாடு இஸ் ப்ரொமோட்டட் பை தமிழ்நாடு டூரிசம் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன். தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற டூரிஸ்ட் சென்டர்ஸ் எல்லாம் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறதெல்லாம் யார், தமிழ்நாடு டூரிசம் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன்.
என்ன மாதிரி இடத்துல டூரிசம் அப்படின்னு சொல்றோம்னா ஏன்ஷியன்ட் மான்யூமெண்ட்ஸ். ஜென்ரலா மான்யூமெண்ட் அப்படின்னு என்னன்னு சொல்லுவோம்? இட் இஸ் a structure created in remembrance of a person. யாரோ ஒருத்தர் நினைவு கூர்ற மாதிரி இருக்கிறதுல தான் மான்யூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சப்போஸ் நம்ம தாஜ்மஹால் எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? இட் இஸ் பில்ட் இன் த ரிமெம்பரன்ஸ் ஆஃப் மும்தாஜ் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் மான்யூமெண்ட்ஸ். அங்கே நிறைய டூரிஸ்ட் வராங்க. அண்ட் தென் பில்கிரிம் சென்டர்ஸ், கோயில், ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ், ஸோ ஊட்டி கொடைக்கானல் அந்த மாதிரி ஏரியாலாம். அண்ட் அ வெரைட்டி ஆஃப் நேச்சுரல் லேண்ட்ஸ்கேப்ஸ், டிஃப்ரெண்ட்டான லேண்ட்ஸ்கேப்ஸ் இருக்கிறது, லாங் கோஸ்ட் லைன் கடற்கரை இருக்கிறது. அண்ட் அலாங் வித் இட்ஸ் ரிச் கல்ச்சர் அண்ட் ஹெரிட்டேஜ், நம்மளோட பாரம்பரியம்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கறதுக்காகவே நிறைய ஃபாரினர்ஸ் இந்தியாவுக்கு டூரிசம்க்கு வராங்க. அண்ட் இட் கிரியேட்ஸ் lot of employment for people, tourism industry. The next topic is population. Population நமக்கு தெரியும் இல்லையா, மக்கள் தொகை. The term population refers to the number of people living in a defined area. ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியால எவ்வளோ பீப்புள் லிவ் பண்றாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பாப்புலேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். The statistical study of the characteristics of human population is called as demography. இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியால எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்கிறத பாப்புலேஷன் சொல்றோம். அந்த பாப்புலேஷன்ல 10 வயசுக்குள்ள எவ்வளோ இருக்காங்க, 20 வயசுக்குள்ள எவ்வளோ இருக்கிறாங்க, 30 வயசுக்குள்ள எவ்வளோ இருக்கிறாங்க, எவ்வளோ பேர் படிச்சிருக்கிறாங்க, எவ்வளோ பேர் வேலைக்கு போறாங்க அப்படின்னு அந்த பாப்புலேஷன் பத்தின ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஸ்டடி தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? டீமோகிராஃபி அப்படின்னு சொல்றோம். ரீஜன்ஸ் ஆஃப் ஹை பாப்புலேஷன் எங்கெங்கன்னா ஹை பாப்புலேஷன் இருக்குன்னா கோயம்புத்தூர், சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், விழுப்புரம், தருமபுரி, சேலம், மதுரை அண்ட் திருநெல்வேலி ஆர் த மோஸ்ட் பாப்புலஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் இன் த ஸ்டேட். ஸோ சிட்டி சைட்லாம் பாப்புலேஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு. Agriculture and industrial development are the main causes of high concentration of people in these sectors. ஸோ இந்த ஏரியாவில் ஏன் பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்கே அக்ரிகல்ச்சரல் டெவலப்மெண்ட்டும் நல்லா இருக்கு, இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட்டும் நல்லா இருக்கு, நிறைய பேருக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிடைக்கிறதுனால இந்த ஏரியாவில் என்ன ஆகிட்டே இருக்கு, பாப்புலேஷன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரீஜன் ஆஃப் மாடரேட் பாப்புலேஷன். ஆவரேஜாக எங்கே இருக்கு பாப்புலேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா திருவண்ணாமலை, கடலூர், Trichirappalli, Tanjavur have a population of 30 to 35 lakh. Velur, Dindigul, Virudhunagar and Thoothukudi have a population of 15 to 20 lakh. Other than agriculture, small scale industries and fishing along the coastal areas are the major occupation of the people in these districts. So எந்தெந்த districtsல moderate population இருக்குன்னு பார்த்தோம். இந்த moderate population இருக்கிற ஏரியால mostly agriculture, small scale industries and fishing தான் main occupation பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ரீஜியன் ஆஃப் ஸ்பார்ஸ் பாப்புலேஷன், ரொம்ப கம்மியான பாப்புலேஷன் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம் அண்ட் சிவகங்கை has a population less than 15 lakhs. The Nilgiris district has a population of less than 10 lakh population. இங்கெல்லாம் பாப்புலேஷன் கம்மியாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி. The number of people living per square kilometer. ஒரு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டரில் எவ்வளோ பீப்புள் இருக்கிறாங்கன்னு பார்க்கறது தான் டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்றோம். எவ்வளவு மக்கள் அதிகமா இருக்கிறாங்க. The state ranks 12th among the Indian states in the population density. The national average density of population as per 2001 census is 382. ஒரு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ல 382 persons இருக்கிறாங்க. நேஷனல் ஆவரேஜ். சென்னை is the densest district with 26,903 persons living per square kilometer, followed by Kanyakumari, Tiruvallur, Kanjipuram, Madurai, Coimbatore, Kadalur, Tanjavur, Nagapattinam, Salem, Vellore and Trichirappalli. So average density எப்படி இருக்கணும், 382 இருக்கணும். பட் சென்னையில் ரொம்ப பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்கிறாங்க. 26,900 people ஒரு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டரில் இருக்காங்க. These are the regions with high density of population. So இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்லாம் பாப்புலேஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு. Least density is recorded in Nilgiris. கம்மி டென்சிட்டி நீல்கிரிஸ்ல இருக்கு. And other districts have moderate population. Average-ஆ இருக்கு. Religion, மதம் பத்தி பார்க்க போறோம். Hinduism, Christianity and Islam are the major religions in the state. The Hindus constitute the largest of the population, followed by Christians and Muslims. So மெயினா 3 ரிலீஜியன் ஃபாலோ பண்றாங்க. Hinduism, Christianity and Islam ஃபாலோ பண்றாங்க. அண்ட் அதிக பாப்புலேஷன் ஹிந்து பாப்புலேஷன் தான் இருக்கு. ஜெயினிசம், சிக்கிசம் அண்ட் புத்திசம் அண்ட் பீப்புள் ஆஃப் அதர் ரிலீஜன்ஸ் ஆர் ஆல்சோ பிரசன்ட் இன் த ஸ்டேட். ஸோ மற்ற ரிலீஜனும் இருக்கிறாங்க, பட் தேர் ஆர் வெரி லெஸ் இன் நம்பர். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் செக்ஸ் ரேஷியோ.
The number of females living per 1000 male is called as sex ratio. ஒரு இடத்துல 1000 மேல் இருந்தாங்கன்னா அங்க எவ்வளவு ஃபீமேல் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் செக்ஸ் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்றோம். Highest sex ratio is found in Nilgiri district followed by Tanjavur district. The lowest sex ratio is reported in Dharmapuri district followed by Salem district. அதிகமா ஃபீமேல் இருக்கிறது எங்க நீல்கிரிஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் அண்ட் தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்ட், கம்மியா இருக்கிறது தர்மபுரி அண்ட் சேலம் டிஸ்ட்ரிக்ட். லிட்ரஸி ரேட், இந்த பாப்புலேஷன்ல எவ்வளவு பேர் படிச்சவங்க இருக்கிறாங்கன்னு பார்க்கறது தான் லிட்ரஸி ரேட். The district of Kanyakumari has reported the highest literacy while Dharmapuri district has the lowest literacy. தமிழ்நாட்டிலே highest literacy rate கன்னியாகுமரியிலையும் lowest literacy rate தர்மபுரியிலையும் தான் இருக்கு. High level of literacy rate is also seen in Chennai, Thuthukudi, Nilgiris and Kanchipuram districts. So ஏதாச்சும்னா டிகிரி படிச்சதோ லிட்ரஸின்னு இல்லை. The person who can read and write is called as a literate person. So அதிக லிட்ரஸி ரேட் கன்னியாகுமரியிலும் கம்மியாக தர்மபுரியிலும் இருக்கு. Next topic we are going to see is transport and communication. First அதில் roadways பற்றி பார்க்க போகிறோம். The state has a total road length of 1,67,000 km, in which 60,628 km are maintained by State Highways Department. It ranks second in India with a share of over 20% in total road projects under the operation in public-private partnership model. So இந்தியாவில் இப்போ நிறைய ரோட்ஸ் இருக்கு. அதில் 60,000 கிலோமீட்டர் ரோட் ஸ்டேட் ஹைவேஸ் பார்த்துக்கிறாங்க. ஸோ இந்தியாவிலே இது செகண்ட் பிளேஸில் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பப்ளிக் பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப் அப்படின்னு என்னன்னா, இப்போ ஹைவேஸ் எல்லாம் போட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டெண்டர் மாதிரி விட்டுடுறாங்க. கவர்மெண்ட் ரோடு போட வேண்டியது தான், பட் அந்த ஒர்க்கை கவர்மெண்ட் யாருக்கு கொடுத்துருதுன்னா ப்ரைவேட் பர்சன்ஸ்க்கு கொடுத்துருது. ப்ரைவேட் பர்சன்ஸ் கவர்மெண்ட்டுக்கு காசு கொடுத்துட்டு அந்த ரோடு போடுற கான்ட்ராக்ட் எடுத்துக்கிறாங்க. அந்த காசு அவங்க எப்படி திரும்ப வாங்குவாங்க? தட் இஸ் த்ரூ டோல்கேட். ஒரு டோல்கேட் வச்சு நம்ம கிட்ட ரோடு போட்ட காசெல்லாம் ப்ரைவேட் வசூல் பண்ணுறாங்க. திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் public-private partnership. So actually the work has to be done by the government public, but public department and the work யாரு கொடுத்துறாங்கன்னா private department கொடுத்துறாங்க by getting the tender. Private companies அதை எப்படி ரெக்கவர் பண்ணுவாங்கன்னா by collecting the money from the toll gates. சரியா? NH44 is the longest national highway in Tamilnadu, which runs from Hosur to Kanyakumari through Dharmapuri, Salem, Karur, Dindigul, Madurai and Tirunelveli. Shortest national highway NH785 that runs from Madurai to Thuvarankurchi. So longest highway, shortest highway then you get. Next one is railways. Tamil Nadu has a well-developed rail network as a part of Southern Railway. So total Indian railways and நிறைய zones பிரிச்சிருக்காங்க. Southern Railway, Eastern Railway, Western Railway, Konkan Railway, Northern Railway, இந்த மாதிரி நிறைய பிரிச்சிருக்காங்க. Tamil Nadu comes under Southern Railway Department and the headquarters of Southern Railways is in Chennai. அதனால தெரிஞ்சுக்கணும். The headquarters of Southern Railways is in Chennai. The present Southern Railway network extends over a large area of India's southern peninsula. Peninsula-na நமக்கு தெரியும். Covering Tamil Nadu, Kerala, Puducherry, minor portions of Karnataka and Andhra Pradesh. Southern Railway networkல இந்த districts எல்லாம் கவர் பண்ணி நிறைய rail networks இருக்கு. Chennai has a well established suburban railway network. Suburban, urban areas na cities னு நமக்கு தெரியும். Suburban அப்படின்னா டெவலப் ஆகிற சிட்டிஸ் தான் சொல்லலாம். ஸோ இந்த சப்பர்பன் ஏரியாவையும் அர்பன் ஏரியாவையும் கனெக்ட் பண்ணுறது தான் சப்பர்பன் ரயில்வே நெட்வொர்க். A mass rapid transit system. Massனா group of people excuse me, ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளை சப்பர்பன் ஏரியாவிலேருந்து அர்பன் ஏரியாவுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த MRTS ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. அண்ட் இட் இஸ் கரண்ட்லி டெவலப்பிங் மெட்ரோ சிஸ்டம். எதை மெட்ரோ சிஸ்டம்னா அண்டர் கிரவுண்ட் ரயில்வே சிஸ்டமில் நம்ம மேபி மெட்ரோ சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம். வித் இட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் அண்டர் கிரவுண்ட் ஸ்ட்ரெச் இன் ஆப்ரேஷன் சின்ஸ் May 2017. May 2017 மெட்ரோ ரயில்ஸ்க்கான வேலையெல்லாம் நிறைய நடந்துட்டு இருக்குது. Next one is airways. We know it is the fastest and costliest means of transport. Tamil Nadu has 4 major international airports. Chennai International Airport is the currently third largest airport in India after Mumbai and Delhi. Other international airports in Tamil Nadu include Coimbatore, Madurai and Tiruchirappalli airports. So airport la international airport irukku, domestic airport irukku. International airport idukku to travel between one country and another country.
Domestic airport இருக்கு to travel within the country. தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் இருக்குன்னா 4. என்னென்ன பார்த்தோம்னா சென்னை, கோயம்புத்தூர், மதுரை அண்ட் திருச்சிராப்பள்ளி இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் இருக்கு. அண்ட் சென்னை இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் தான் இந்தியாவிலேயே 3rd largest airport. First goes to Mumbai and second goes to Delhi. It also has domestic airports at Tuticorin and Salemliyum domestic airports. Next one is waterways. Waterways is the cheapest means of communication. படிச்சிருக்கோம். தமிழ்நாடு has 3 major port. ஸோ அங்கே எப்படி வந்து இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் டொமஸ்டிக் ஏர்போர்ட்னு இருக்கிற மாதிரியே வாட்டர்வேஸில் மேஜர் போர்ட் மைனர் போர்ட்டுன்னு இருக்கு. தமிழ்நாட்டில் 3 மேஜர் போர்ட்ஸ் இருக்கு. சென்னை, எண்ணூர் அண்ட் டியூட்டிகோரின். It has an intermediate port at Nagapattinam and 15 minor ports. Major ports 3 தான் இருக்குது. Minor ports 15 இருக்கு. All the minor ports are managed by Tamilnadu Maritime Board, Chennai Port. This is an artificial harbor and second principal port in the country for handling containers. So artificial ready பண்ண ஹார்பர் தான். பெரிய பெரிய கண்டெய்னர்ஸ் எல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணதுக்காக இந்த மைனர் போர்ட்ஸ் எல்லாமே கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆல் த மைனர் போர்ட்ஸ் எல்லாமே. டிரான்ஸ்போர்ட் பற்றி பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கம்யூனிகேஷன். Exchanging information from one person to another person is called as communication அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? ஸோ 1-to-1 communication, personal communication அப்படின்னா 1-to-many communication, mass communication அப்படின்னு சொல்றோம். Communication is derived from the Latin word communicare, meaning to share. ஏதோ ஒரு ஷேர் பண்ணிக்கிறோம். The act of conveying or exchanging information is called as means of communication. எது மூலியமா நம்ம இன்ஃபர்மேஷனை ஷேர் பண்ணுறோமோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் மீன்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன். 2 types ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் இருக்கு. பர்சனல் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் மாஸ் கம்யூனிகேஷன். ஒருத்தர் இன்னொருத்தர்கிட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணால் அது பர்சனல் கம்யூனிகேஷன். ஒருத்தர் நிறைய பேர் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணால் மாஸ் கம்யூனிகேஷன். மொபைல் ஃபோன் இஸ் an எக்ஸாம்பிள் ஃபார் பர்சனல் கம்யூனிகேஷன். டிவி இஸ் an எக்ஸாம்பிள் ஃபார் மாஸ் கம்யூனிகேஷன். ஒருத்தர் டிவியில் பேசினாலும் லேக்ஸ் அண்ட் க்ரோர்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் பார்க்குறோம் இல்லையா, தட் இஸ் mass communication. இந்த postal districts and headquarters in தமிழ்நாடு பார்த்தோம்னா சென்னை zone, western zone, central zone, southern zone. சென்னையோட headquarters சென்னையே தான். வெஸ்டர்னுக்கு கோயம்புத்தூர், சென்ட்ரலுக்கு திருச்சி அண்ட் சதர்னுக்கு மதுரை ஹெட்குவார்ட்டர்ஸாக இருக்குது கம்யூனிகேஷன் ஹெட்குவார்ட்டர்ஸ். டிரான்ஸ்போர்ட் மேப் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இது நம்ம மறுபடியும் நல்லா டீட்டெயிலாக கிளாஸில் பார்க்கலாம். இது ஏர்வேஸ் அண்ட் வாட்டர்வேஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க. அது ரோட்வேஸ் அண்ட் ரயில்வேஸ். நெக்ஸ்ட் ஏர்வேஸ் அண்ட் வாட்டர்வேஸ் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் ட்ரேட். Trade is an act of buying, selling and exchanging of goods and services. Goods யோ services யோ வாங்குறமோ விற்கிறமோ இல்லை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணணுமோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ட்ரேடில் 2 types இருக்குது. இன்டர்னல் ட்ரேட், இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட். within the country பண்ணோம்னா அது internal trade. from one country to another country பண்ணோம்னா அது international trade. 2 components இருக்கு, exports and imports. foreign currency கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக நம்ம ப்ராடக்ட்ஸை ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்க்கு விற்றோம் அப்படின்னா எக்ஸ்போர்ட்ஸ். ஸோ ஃபாரின் ப்ராடக்ட்ஸை நம்ம ஊருக்கு வாங்கணும் காசு கொடுத்து அப்படின்னு சொன்னோம்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் இம்போர்ட்ஸ். Export and import are the 2 components of trade. Export means goods and services sold for foreign currency. Foreign currency காக நிறைய goods and services விற்றோம் அப்படின்னா அது export. Tamilnadu contributes 12% to the country's export. Import refers to the goods and services bought from overseas producers. கடல் தாண்டி இருக்கிறவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்ட் எல்லாம் வாங்குறது இம்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். தமிழ்நாடு imports many goods from outside. The difference between the value of exports and value of imports is called as balance of trade. ஒரு பர்டிகுலர் டைம் பீரியட்ல எவ்வளோ காசுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம், எவ்வளோ காசுக்கு இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறோம்னு பார்ப்போம். ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் as பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட். எக்ஸ்போர்ட் பண்ணால் தான் நமக்கு அதிக லாபம் கிடைக்கும், இம்போர்ட் பண்ணால் நம்ம காசெல்லாம் செலவாயிடும். ஸோ எக்ஸ்போர்ட் அதிகமாக இருந்து இம்போர்ட் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா that is called as favorable balance of trade. Export கம்மியா இருந்து imports அதிகமா இருந்துச்சுன்னா that is called as unfavorable balance of trade. The value of export and import equal இருந்துச்சுன்னா we call it as balance of trade.
Major exports of Tamil Nadu பாருங்க agricultural products, leather products, gems and jewelry, chemicals and related products இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்றோம் எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம் காசு வாங்கிக்கிட்டு ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்க்கு வித்துடுறோம். இம்போர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா transport equipment, machine tools, non-electrical machinery, electrical machinery, pharmaceutical மருந்து பொருட்கள்லாம் pharmaceutical, petroleum, fertilizer, newsprint are major imports. The state contributes 10.94% of the country's trade through major ports. கண்ட்ரியோட ட்ரேட் எல்லாமே எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் எல்லாமே எது மூலியமா தான் நடக்குது மேஜர் போர்ட்ஸ் மூலியமா நடக்குது. The above discussion shows that Tamil Nadu is an important state in India in terms of size, population, resources and economic development. நம்ம இதுவரைக்கும் படிச்ச டாபிக்ஸ் எல்லாம் கன்சிடர் பண்ணி பார்க்கும்போது தமிழ்நாடு இஸ் a very important state in India அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம். People in the state are well secured, நல்ல பாதுகாப்போடு இருக்கும். The new schemes introduced by the state government periodically have enabled notable progress in various fields. ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் நிறைய புது புது வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் பீப்புளுக்காக அனௌன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ அதனால கண்ட்ரி நல்லா என்ன ஆகிட்டே இருக்கு, நம்ம ஸ்டேட் வந்து நல்ல கண்ட்ரியில டெவலப் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு. ஓகே, தட் இஸ் ஆல் அபவுட் ஹியூமன் ஜியாகிரபி ஆஃப் தமிழ்நாடு. தட்ஸ் இட். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். வில் மீட் இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்.